زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ مولا تعالیٰ نے آپ کے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہوا ہے۔ سنیوں کو میلاد النبی منانا مبارک ہو۔ જેટલી તમને બીમારીઓ યાદ છે મુસલમાનોમાં، બધી બીમારીઓને લખો અને એના ઇલાજ માટે હું તમને ખાલી એક દવા આપું છું। આ એક દવા બધી બીમારીઓને ખત્મ કરી દેશે। સુન્નીઓના અકીદા જેવો સમય જાય છે ને એવા ઉજાગર થતા જાય છે, કેમ કે સાચો અકીદો ઈ નથી જે ઓફિસની અંદર બન્યો હોય અને અમેરિકા અને યુરોપ અને ઇંગ્લેન્ડના માણસો ઈ અકીદાને ફંડ કરતા હોય। નહીં, સાચો અકીદો તો ઈ છે જે મદીનાના તાજદારે દીધો છે, જે બગદાદના વાલીએ દીધો છે, જે સરકાર રાશા પીર લઈ આવ્યા છે, જે શાહ મુરાદ બુખારી લઈને આવ્યા છે, જે હાજી પીર લઈને આવ્યા છે। ઈ સુન્નીઓનો અકીદો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સાચો અકીદો છે। અલ્લાહુ અકબર। હાતિમ અસહમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ આખી જિંદગી બહેરા બનીને રહ્યા, એટલે કે એક બહેનના ઐબ ઉપર પડદો નાખવાનો હતો। અને જહાંગીર બાદશાહના સમયની અંદર જ્યારે નાની નાની રિયાસતો દિલ્હીના બાદશાહને ખંડણી ભરતી હતી, ત્યારે મુંદ્રાની સરજમીનને પણ ખંડણી દેવાનું માફ કરવામાં આવ્યું હતું। ઈ એટલે કે આ જમીન ઉપર દરવેશ કામિલ પીર હકીકત શાહ મુરાદ બુખારી લીએ છે, અને શાહ મુરાદ બુખારીનો ઈ એહતરામ મુગલ દરબારની અંદર હતું કે એમના એહતરામની અંદર મુંદ્રાને પણ ઇજ્જત દેવામાં આવી છે। આરપી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યું અને સરકાર ગાઝી ઇબ્રાહીમ શાહ બાબા ઉર્ફ રાશા પીર સરકારના આસ્થાના ઉપર શાનદાર તકરીરનું, નિયાઝનું અને ગામના માણસોએ જે એહતમામ કર્યું। યકીનન हम सारे लोग ताजदार अरब अजम फखरे बनी आदम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे आपके नबी को वो शान अता की कि हम अगले पैगंबरों, रसूलों, नबियों की जिंदगी पढ़ते हैं तो हमें हुजूर जैसी शान कहीं नजर आती ही नहीं। गोया ऐसा लगता है कि मौला ताला ने अगले पैगंबरों को जो शान, इज्जत, अजमत अता की थी वो सारी शानों को जमा करके महबूब के अमामे में बांध दिया हुआ है। आप अगले पैगंबरों की जिंदगियों को पढ़े, उनकी तालीमात, उनके इरशादात तो अपनी जगह, मगर उनकी उम्मत के लोगों पे मौला रब्बुल इज्जत का इंसाफ ऐसा था कि अगर कोई बनी इसराइल गुनाह कर लेता था तो उसके घर के बाहर गुनाह लिख दिया जाता था। किसी ने गलती कर ली तो उसकी गलती को उसके घर के बाहर तहरीर कर दिया जाता था और लोगों के सामने बयान कर दिया जाता था कि इसने फला फला जुर्म किया है, अपराध किया है, गलती की है। मगर मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती बने। करम तो देखो कि मेरे इमाम कहते हैं अताए अरब जिलाए चरब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब। बेरब जहां तुम्हारे लिए, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये हुजूर पाक का उम्मती बनने का फायदा तो देखो कि हम कितना बड़ा गुनाह अपने घर में करके आए हो और महफिल में आके मुंह धो के बैठ जाए
تو لوگ ہم کو حضرت صاحب ہی کہیں گے، لوگ ہم کو حاجی صاحب ہی کہیں گے، لوگ ہم کو نمازی صاحب ہی کہیں گے۔ یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ مولا تعالیٰ نے آپ کے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہوا ہے۔ ساتھیوں، اگلے پیغمبروں کی امت کے اوپر فوراً عذاب آ جاتا تھا، اور ہم کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، مولا تعالیٰ کی رحمت اپنے محبوب کے سبب امت محمدیہ پر اس طرح برس رہی ہے کہ غلطی کرنے والا اگر دل ہی میں توبہ کر لے تو مولا تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے گناہ کو ختم کر دو، جو لکھا ہوا ہے اسے مٹا دو، کیونکہ میرے محبوب کے امتی نے ندامت کے آنسو بہا دیے ہیں، میں اس کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ساتھیوں، ہم اگلے پیغمبروں کی، اگلے نبیوں کی، اگلے رسولوں کی، اگلے مرسلین کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ اگلے جو پیغمبر ہوتے تھے ان کا ٹائم ہوتا تھا، ان کی لیمٹ ہوتی تھی، ان کی حد ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی پیغمبر کچھ میں بھیجا گیا تو کچھ کے باہر کا انسان ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جب تک وہ پیغمبر ہیں تب تک ان کے احکام مانے جائیں گے، جب وہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے پھر ان کے احکامات کو نہیں مانا جائے گا، ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں رسول ہے، شریعت لے کے آئے ہیں تو ان کی شریعت بھی اس وقت تک چلے گی جب تک دوسرا رسول نہ آ جائے، اگر دوسرا رسول آ گیا تو اگلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، مگر جب باری آئی ہے تیرے اور میرے نبی کی، جب باری آئی ہے حسن حسین کے نانا کی، جب باری آئی ہے سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کی، تو میرے رب نے محبوب کو کسی لیمٹ کے ساتھ نہیں، قیامت تک کے لیے بادشاہ بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ کہا محبوب آپ قیامت تک کے لیے نبی ہو، آپ آخری نبی ہو، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کئی لوگ جب سنی میلاد مناتے ہیں نا تو چہرہ بگاڑتے ہیں۔ ہمارے غلام حسین باپو جب نعت پاک پڑھتے ہیں تو چہرہ بگاڑ کے کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ان جاہلوں سے کہہ دیا کرو میلاد منانا سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے۔ تم اپنے گھر بچوں کے پیدا ہونے پہ خوشیاں مناتے ہو، تمہیں اپنے بچوں کا جنم دن منانا مبارک ہو، سنیوں کو میلاد النبی منانا مبارک ہو۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے پہلے پوچھے یہ علماء بیٹھے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف دو مسجدیں تھیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ۔ مطلب کسی کو سجدہ بھی کرنا ہو تو اس مسجد میں آنا پڑے گا، جو دو مسجد ہیں انہی میں اللہ کی بندگی ہوگی، وہی پہ عبادت ہوگی، وہی مسجد کہلائی جائے گی۔ اور نبیوں کے اندر ایک نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو یہ شان عطا کی کہ جب دنیا میں دو مسجدیں ہیں تو دونوں مسجدوں کے امام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ مسجد حرام کے امام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور مسجد اقصیٰ کا امام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مولا تعالیٰ نے اتنی نیک اولاد دی اور دونوں بچے پیغمبر ہوئے، اور جب دنیا میں دو مسجدیں تھی تو انہی کے بچے دونوں مسجدوں کے امام تھے۔ ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور مجھے آپ کو تقریر گجراتی میں سنانی ہے، میں آپ کو گجراتی میں سناؤں گا، مگر میں چاہتا ہوں دراب والے جب تک تیار ہو جائیں تب تک ہم تھوڑا اردو میں بھی سنا دیتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں صرف دو مسجدیں ہیں، اور ہمارے آقا کا میلاد ہوا
आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मेरे आका का मिलाद हुआ और मेरे आका ने जैसे ही दुनिया में कदम रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब के मिलाद के सदके में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मस्जिद बनाने की इजाजत अता फरमा दी है। ये हुजूर की मिलाद का सदका है कि फिर मस्जिदें बनती गई। और साथियों, हर नबी इलाके के लिए होता था, शहर के लिए होता था, कस्बे के लिए होता था, मगर जब बारी आई मेरे नबी की तो मेरे रब ने कहा महबूब वो अगले पैगंबर थे जिनकी लिमिट होती थी, जिनका इलाका होता था, जिनका एरिया होता था, मगर आपको हमने सारे जहानों का रसूल बना के भेजा हुआ है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सारे आलमीन के लिए रहमत हो। तो महबूब अब हिंद हो या चीन हो, अफ्रीका हो या अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या अरब हो, कलमा सिर्फ आपका पढ़ा जाएगा, कलमा सिर्फ आपका पढ़ा जाएगा। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इस शान के साथ भेजा है। और जब मेरे आका और मौला ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं, मैं खातिम नबी हूं, बात कोई नबी नहीं, तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह फिर ये दीन का निजाम कैसे चलेगा? अगले पैगंबर आते थे, उनके इंतकाल के बाद लोग उनकी तालीमात को, उनके बताए हुए सबक को भूल जाते थे, फिर दूसरे नबी की जरूरत होती थी तब भेजा जाता था। मगर आका आपके जाने के बाद अगर लोग तालीमात भूल गए तो मेरे आका ने फरमाया मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि महबूब मैं आपको ऐसे औलिया दूंगा, ऐसे दीन के मददगार दूंगा जो मैंने अगले किसी नबी को दिए ही नहीं है। अब आप देखो बारी आ गई मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो चलो आपको, अब आप लोग सुभान अल्लाह चाहे ना कहे कोई बात नहीं, मगर हम गुजराती में तकरीर सुना ही देते हैं भाई, इसलिए सुनाते हैं कि आपको दीन आसानी से पहुंच जाए। और यहाँ जो उलमा सादात बैठे हैं, बापू बैठे हैं, गुलाम हुसैन साहब, मुफ्ती साहब और दीगर जो उलमा सादात हैं, जो ये शमा जलाई, इसका फायदा भी ये है कि लोग दीन के करीब आए और अपने ईमान की हिफाजत के लिए फिक्र की। मैं आपको इसलिए तकरीर नहीं सुना रहा हूं कि मुझे गुजराती में तकरीर आती है, इसलिए सुना रहा हूं कि आप तक शायद दीन की बात कुछ आसानी से पहुंच जाए। साथियों, જ્યારે વારો આવ્યો છે મારા पैगंबरનો, જ્યારે મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम નો નંબર આવ્યો ને, તો મૌલા રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે કીધું મહેબૂબ અમે તમારી ઉમ્મતમાં એવા વલી પેદા કરશું કે એ વલીઓની જિંદગી ઇસ્લામની ઇશાઅત માટે, ઇસ્લામની ખિદમત માટે એવી લાગી જશે કે તમારી તાલીમાત કયામત સુધી કદી તમારી ઉમ્મતના ઓલિયા માણસોને ભૂલવા જ નહીં દે। ને સાહેબો સમય આવી ગયો જ્યારે બગદાદની સરજમીન ઉપર તાલીમાતને ભૂલવા વાળા માણસોની સંખ્યા વધી ને, તો અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે ઇમામે હસન મુજતબાના ખાનદાન અને ઇમામે હુસૈન પાકના ખાનદાનમાં જેમને દુનિયા પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની કિએ છે અને હુઝુર ગૌસ પાક સરકારે દીનને એવું જિંદા કરી દીધું ને કે હજી માણસો એમ જ કહે છે કે ગૌસ પાક ખાલી ગૌસ પાક નહોતા, ગૌસ પાકને અલ્લાહ પાકે મહિયુદ્દીન બનાવીને મોકલ્યો હતો। અને હુઝુર ગૌસ પાક કહે છે મેં તાલીમ હાસિલ કરી, મેં શિક્ષા હાસિલ કરી। અને આપણી કોમની બરબાદી શું છે? આપણી કોમ 5-5 લાખ રૂપિયા લગનના દિવસે ડીજે અને સંગીત ઉપર લગાવી દે, પણ આપણી કોમ ગરીબ દીકરીઓના લગન માટે કોઈ ઇંતજામ કરતી જ નથી। એનું કારણ શું છે? એનું વાહિદ એક કારણ છે, ખાલી એક કારણ। જેટલી તમને બીમારીઓ યાદ છે મુસલમાનોમાં,
બધી બીમારીઓને લખો અને એના ઈલાજ માટે હું તમને ખાલી એક દવા આપું છું. આ એક દવા બધી બીમારીઓને ખત્મ કરી દેશે. એ શું દવા છે? જેટલી બીમારી મા બાપની ઇજ્જત નથી કરતા એ પણ લખી લ્યો, બહેન દીકરીઓને માન નથી આપતા એ પણ લખી લ્યો, સગી બહેનને જાયદાદનો ભાગ નથી આપતા એ પણ લખી લ્યો, મસ્જિદમાં નથી જતા એ પણ લખી લ્યો, ઉલમા સાદાતની ઇજ્જત નથી કરતા એ પણ લખી લ્યો. જેટલી બીમારી છે બધી લખો અને એનું ઈલાજ એક જ છે. શું છે ઈલાજ? તાલીમ. તાલીમ નથી ને તો જ આ વસ્તુ આપણા અંદર જગ્યા કરી જાય અને તો જ આ બીમારી આવી જાય, જ્યારે તાલીમ જેવી દવા આપણી પાસે ના હોય. પણ સાહેબો, તમે હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના સહાબાથી લઈ તાબઈન, તબે તાબઈન અને બુઝુર્ગાને દીનની જિંદગીને પાઓ, તમને કોઈ એવો વલી નહીં મળે જેમની જિંદગીની અંદર તાલીમ નહીં હોય. હરેક વલીએ તાલીમ હાસિલ કરી, દરેક બુઝુર્ગે તાલીમ હાસિલ કરી અને આપણી કોમ સમજતી રહી કે આ તાલીમનું કામ બધા બાપુઓનું છે, મૌલાનાઓનું છે, હજરત લોકોનું છે. અચ્છા ઠીક છે, તમે ઇસ્લામની શિક્ષા હાસિલ ના કરો પણ તમારી પાસે દીનની પણ દુનિયાની પણ તો શિક્ષા ક્યાં છે? અગર તમે દુનિયાની શિક્ષા પણ હાસિલ કરો ને તો તમને એક દિવસ અહેસાસ થાય કે જે ઇસ્લામના કાયદા અને નિયમ છે ને એ એટલા અઝીમ છે કે દુનિયા જ્યારે દોડી દોડીને થાકી ગઈ છે પછી એને આવી અને ઇસ્લામના સંવિધાનને, ઇસ્લામના કાયદા અને કાનૂનના સામે માથું ઝુકાવવું પડ્યું છે. અને સાહેબો, તમે યકીન માનો મારી વાતનું કે એક સમય હતું જ્યારે માણસો જહાલત સાથે કામ લેતા હતા, પણ આજે તો ટેકનોલોજીનો જમાનો છે, ઓપન ટાઈમ છે. અને ઈ સમય ચાલ્યો ગયો જ્યારે માણસો એમ કહેતા હતા કે બોલો તમારા નબી પાસે ઇલ્મે ગૈબ છે કે નહીં? તમારા નબી દીવારના પાછળની કોઈ વાત બતાવી શકે છે કે નહીં? અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે આજના શિક્ષણને, આજના સાયન્સને ઈ ઉરૂજ દઈ દીધું કે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરી અને માના પેટ ઉપર મશીન રાખવામાં આવે ને તો ઈ મશીન પેટના અંદરના બાળકનું આકાર પણ બતાવી દે છે. ઈ બાળક દીકરો છે કે દીકરી ઈ પણ બતાવી દે છે, એને કઈ બીમારી છે ઈ પણ બતાવી દે છે. અને મોલા તાલાએ એવો સમય પલટાવી અને ઇન્સાનોને કીધું, એ ઇન્સાનો, જે યહૂદો નસારા પાસે ઇલ્મ છે ઈ ઇલ્મની આ તાકાત છે કે એક મશીન માના પેટ ઉપર રાખ્યા બાદ જ્યારે માના પેટના દીકરાની આકાર અને સંખ્યાને બતાવી દેતો હોય ને તો વિચાર કર મેં મારા મહેબૂબને કેટલો ઇલ્મ અતા કરી દીધો હશે. સુન્નીઓના અકીદા જેવો સમય જાય છે ને એવા ઉજાગર થતા જાય છે. સાહેબો, અમે કિતાબોની અંદર પડતા હતા કે હુઝુર ગૌસ પાક પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની તકરીર કરે ને તો હુઝુર ગૌસ પાક સરકારની આવાજ ઈ સમયના 1 લાખ માણસોના કાન સુધી પહોંચી જતી હતી. અને ઈ તાજ્જુબ નથી, તાજ્જુબ ઈ વાત ઉપર છે કે ઈ સમયમાં જ્યારે ઉલમા સ્પીચ કરે, તકરીર કરે, વાઝ કરે તો 500 નો મજમુ હોય ને, ખાલી 500 નો, તો તકરીરને માણસોના કાન સુધી પહોંચાડવા માટે 50 મુરબ્બી ઉભા હોય અને ઈ તકરીરને દોહરાવે ત્યારે 500 ના મજમાને 50 માણસો અવાજ પૂરી કરતા હતા. પણ આજે મુરબ્બીની જરૂરત નથી કેમ કે ટેકનોલોજી આવી ગઈ. પણ સાહેબો, ઈ સમયમાં વલીઓના તાજદાર પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની જ્યારે તકરીર કરે અને 500 નો મજમો નહીં, 1000 નો મજમો નહીં, 5000 નો મજમો નહીં, 50000 નો મજમો નહીં, 1 લાખ નો પણ મજમો હોય તો ગૌસ પાકની આવાજ 1 લાખ માણસોના કાન સુધી પહોંચી જતી હતી. પણ આજે માઈકે ઈ વાતને સાચી કરી અને કીધું નહીં, જો થોડુંક આવું જાનું પાવર હોય
એ તો કોઈ મુરબ્બી વગર દરેક માણસના કાન સુધી અવાજ પહોંચી જાય. મેં કીધું આવું જા કંપનીને એટલી તાકાત મળી ગઈ છે તો વલીઓના તાજદાર પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીની કરામતનો કોણ અંદાજો લગાવી શકે? સાહેબો, સમય જેમ જેમ બદલાય છે, સુન્નીઓના અકીદા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુલી અને દુનિયા સામે ચમકી રહ્યા છે. અને કાલ સુધી જેમને બુઝુર્ગ સમજ નહોતા આવતા ને, જેમને ફાતિહા દરૂદ સમજ નહોતા આવતા ને, જેમને ચાદર અને નિયાઝ સમજ નહોતી આવતી ને, આજના સમયની અંદર ઈ ચાદર ચડાવવા પણ લાગ્યા છે, નિયાઝ ખાવાને ખવડાવવા લાગ્યા છે. કેમ કે સાચો અકીદો ઈ નથી જે ઓફિસની અંદર બહેનો હોય અને અમેરિકા અને યુરોપ અને ઇંગ્લેન્ડના માણસો ઈ અકીદાને ફંડ કરતા હોય. નહીં, સાચો અકીદો તો ઈ છે જે મદીનાના તાજદારે દીધો છે, જે બગદાદના વાલીએ દીધો છે, જે સરકાર રાશા પીર લઈ આવ્યા છે, જે શાહ મુરાદ બુખારી લઈને આવ્યા છે, જે હાજી પીર લઈને આવ્યા છે. ઈ સુન્નીઓનો અકીદો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સાચો અકીદો છે. અને સમય જાશે અને માણસો જોશે કે બિલકુલ ઇસ્લામની ચમક દમક માણસો સામે એવી આવી છે જેવી રીતના ભરી બપોરના કોઈ સૂરજનો ઇનકાર ના કરી શકે ને, એવી રીતના ઇસ્લામની અઝમતનું માણસો ઇનકાર નહીં કરી શકે. અને દુનિયા જાણે છે ભાઈ કે આ સમય બિલકુલ કરીબ છે, એટલે તમને હોમવર્ક આપે છે, તમને કામ આપે છે, તમને ટેન્શન આપે છે કે તમે ભણવા પઢવાનું મૂકી અને અમે જે ટેન્શન આપીએ છીએ એ ટેન્શનમાં મુબતલા થઈ જાઓ. અને આપણી બેગેરતી કે આપણે આપણું કામ મૂકી અને એમના વર્કમાં પોતાની એનર્જીને વેસ્ટ કરીએ છીએ. સાહેબો, આજના સમયની અંદર દુનિયા સાથે આપણો મુકાબલો સંગીત સાથે નથી, સૂર સાથે નથી, તાલ સાથે નથી. આપણો દુનિયાની અંદર મુકાબલો છે ને તાલીમ સાથે છે. પણ આપણે તાલીમથી કેવા દૂર થયા, આપણે અભ્યાસથી કેવા દૂર થયા. સાહેબો, હુઝુર ગૌસ પાક પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની કહે છે કે હું માના પેટની અંદરથી 17 સિપારા કુરાનના હાફિઝ થઈને બહાર નીકળ્યો છું. એના બાવજૂદ હુઝુર ગૌસ પાક સરકાર મદ્રસામાં શિક્ષા હાસિલ કરવા ગયા છે. અને હુઝુર ગરીબ નવાઝ કહેજો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. એવડી મોટી શાન છે ખ્વાજા હિન્દલ વલી અતા રસૂલ સુલ્તાનુલ હિન્દની. આપના વાલિદ હુસૈની છે, વાલિદા હસની છે, અને એટલા અઝીમ ખાનદાનમાં જન્મ લીધું છે સરકાર ગરીબ નવાઝે. તો પણ સરકાર ગરીબ નવાઝ તાલીમ હાસિલ કરવા મદ્રસાની અંદર ગયા છે. સાહેબો, બાબા ફરીદ હોય કે હઝરત અલાઉદ્દીન અલી અહેમદ સાબિર કલિયરી હોય કે શેખ નિઝામુદ્દીન ઓલિયા હોય, દરેક વલીએ તાલીમ હાસિલ કરી. અને બધાય વલીઓ જેમના સામે સર ઝુકાવે છે, ઈ વલીની હું તમને વાત કરું ને, દુનિયા એમને સૈયદુત તાઇફા હઝરતે જુનૈદ બગદાદીના નામે યાદ કરે છે. હજી ગૌસ પાક સરકારનો જન્મ નહોતો થયો ને ત્યારે જુનૈદ બગદાદી બગદાદની અંદર તશરીફ લઈ આવ્યા. ગૌસ પાક સરકારની વિલાદતના લગભગ 100-150 વર્ષ પહેલા જુનૈદ બગદાદી ધરતી ઉપર આવ્યા છે. અને આપે મિંબર ઉપર બેસી અને ખુતબો દીધો છે. અને ખુતબાના દોરાન આપે ગરદન ઝુકાવી અને માથું એટલું ઝુકાવ્યું કે આપની જે પેશાની હતી એ ગોઠણ સુધી અડી ગઈ છે. મુરીદીને તકરીર બાદ અર્જ કરી, હુઝુર આટલું માથું ઝુકાવવાનું કારણ શું છે? કીધું, બગદાદના મિંબર ઉપર મારા પડદા કર્યા બાદ એક હસની હુસૈની સૈયદ એલાન કરશે, કદમી હાદીહી અલા રકબતી કુલ્લી વલી અલ્લાહ, કે મારો આ કદમ બધાય વલીઓની ગરદન ઉપર છે. હું આજે માથું ઝુકાવી અને એમના કદમને મારી ગરદન ઉપર કબૂલ કરતો હતો. આ સૈયદ જુનૈદ બગદાદી એવડી મોટી શાનના બુઝુર્ગ છે. પણ સાહેબો,
ખરાબ લાગે તો માફ કરજો. આજે અમે તકરીર કરવા માટે પણ જઈએ ને તો માણસો અમારી ઇજ્જત કરે, એટલે નહીં કે કોઈ પર લાગેલા છે, એટલે નહીં કે અમારી પાસે 4-5 હાથ એક વધારાના છે, નહીં. અમારી ઇજ્જત એટલે કરે કે અમે રસૂલુલ્લાહના દીનના ખાદિમ છીએ, અમે ઇસ્લામના મુબલ્લિગ છીએ. અમે તો જોયું છે કે જે ઘરની અંદર જઈએ ને એ બિસ્તર ઉપર જ્યાં અમારે બેસવાનું હોય, સગી માં પોતાની ઓલાદને ના બેસવા દે, એમ કે અહીંયા હઝરત આવશે, અહીંયા બાપુ આવશે, તને ના બેસવા દઉં. આટલી જે મોહબ્બત છે ને એ ઇસ્લામના કારણે છે. પણ સાહેબો આજે આપણે સમજીએ છીએ કે હાથ ચૂમી લીધું, હક અદા કરી દીધું, નિયાઝ ખાઈ લીધી, હક અદા કરી દીધું. સાહેબો હક તો ત્યારે અદા થાય જ્યારે એ વલીઓની જિંદગીને પહેલા બાદ એમની જિંદગીનો નૂર આપણા જીવનની અંદર પણ ક્યાંક દેખાતો હોય. આજે લડાઈ ઝઘડા અને ફિતના ફસાદનો તો એવો માહોલ છે ને, ખરાબ ન લગાવતા ભાઈ, અને ખરાબ લાગી પણ જાય તો ના નોટ આપજે ના વોટ આપજે. કેમ કે હું નોટ લેવા વાળો અને વોટ લેવા વાળો માણસ નથી. હું તો અલ્લાહ રસૂલને એના વલીઓને રાજી કરવા માટે આવ્યો છું. સાહેબો આજના સમયની અંદર અલમાન વલ હફીઝ સગો ભાઈ સગા ભાઈ થી લડતો દેખાય છે. કેમ કે એની પાસે તાલીમ નથી, એને ખબર નથી કે ખૂનના રિશ્તાની શું અહેમિયત હોય. કલમો પડવા વાળા મોમિન ભાઈનો મકામ, મર્તબો, ઇજ્જત આપણા દિલમાં કેટલી હોવી જોઈએ. સાંભળો સાંભળો સાહેબો, હું તમને અહીંયાની વાત નથી કરતો. આવો ને હું તમને મદીના લઈ જાઉં, મદીના વાળા આકા મૌલાના જીવન અને સીરતની વાત કરું, સીરતુન નબીની વાત કરું. મારા આકા જ્યારે મદીને મુનવ્વરા આવ્યા ને તો આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના દીવાનાઓ મક્કા મૂકી અને હુઝુરના પાછળ પાછળ મદીના આવ્યા. જે મક્કાના મુસલમાન હતા ને એમણે મક્કામાં ઘર મૂકી દીધું, પોતાની જાયદાદ મૂકી દીધી, પોતાના પરિવાર મૂકી દીધા, પોતાનો વેપાર ધંધો મૂકી દીધો, પોતાની જમીનો મૂકી દીધી અને ખાલી આકા મૌલાની ઝુલ્ફ વલ્લૈલના દીવાના થઈ અને હુઝુરની પાછળ પાછળ મદીના આવી ગયા. અને જ્યારે મદીના આવ્યા ને તો મદીને મુનવ્વરામાં મારા આકાએ સૌથી પહેલું જે કામ કર્યું છે, સૌથી પહેલી જે મહેફિલ કરી છે, સૌથી પહેલા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મદીને મુનવ્વરામાં જે ઇજલાસ અને જે ઇજ્તિમા કર્યું છે એ અખુવતનો ઇજ્તિમા કર્યો છે, ભાઈચારાનો ઇજ્તિમા કર્યો છે, એકબીજાના ભાઈ બનાવ્યા. જે મક્કાથી પોતાની જાયદાદ, પોતાની જમીન, પોતાના કારોબાર, પોતાની રિશ્તેદારી મૂકીને આવ્યા હતા, મારા આકાએ મદીનાના અંસારને કીધું જોવો આ મક્કાના ભાઈઓ ઇસ્લામ માટે, દીન માટે પોતાનું બધું મૂકીને આવ્યા છે. હવે તમે તો મદીનામાં છો, તમારી જમીન પણ તમારી પાસે છે, તમારો બંગલો પણ તમારી પાસે છે, તમારી ખેતીબાડી પણ તમારી પાસે છે, તમારો વેપાર ધંધો પણ તમારી પાસે છે. તમે તમારા ભાઈઓની મદદ કરો, એમને વેપારની અંદર પોતાના પાર્ટનર બનાવી લ્યો, પોતાના છે ને એ ધંધાની અંદર શરીક કરી લ્યો, વેપારની અંદર એમને પોતાનો સાથીદાર બનાવી લ્યો. મારા આકાએ અખુવત કરાવી અને મુસલમાનોનું ભાઈચારો દુનિયાની અંદર એવી રીતના વખણાય છે, તારી મારી લડાઈથી નથી વખણાતો, સહાબાના અમલથી વખણાય છે, રસૂલુલ્લાહની અહલે બેતની દિલદારીથી વખણાય છે. કેવું વખણાય છે કે મદીનાના સહાબાએ મક્કાના સહાબાના હાથોને પકડી લીધા અને આકાએ કીધું ફલા તું ફલાનો દોસ્ત બની જા, ફલા તું ફલાનો ભાઈ બની જા, ફલા તું ફલાનો ભાઈ બની જા. આકા મૌલાએ જ્યારે બધાયની સાથે અખુવતનો રિશ્તો કરાવ્યો છે. મૌલા અલી શેર ખુદા એ મહેફિલની અંદર બેઠા છે અને હાથ ઊંચા કરીને કહે છે યા રસૂલલ્લાહ આપે તો બધાયનો જોડીદાર દઈ દીધો છે પણ અલીનો કોઈ જોડીદાર નથી આપ્યો. મારા આકા ઊભા થઈ ગયા અને કીધું અલી તમે દીનમાં પણ મારા જોડીદાર છો ને આખિરતમાં પણ મારા જોડીદાર છો. અલ્લાહુ અકબર. યા રસૂલ આકાએ કીધું અલી તમે દીનમાં પણ મારા આખી છો, આખિરતમાં પણ મારા આખી છો, મારા ભાઈ છો, મારા જોડીદાર છો. અને સાહેબો સહાબાએ પોતાના ધંધાનો અડધો હિસ્સો મક્કા વાળાઓને દઈ દીધો, પોતાની કમાઈનો અડધો ભાગ. ખાલી તકરીર નથી,
अगर मस्जिद में जरूरत पड़ी जाए ने तो આજનો મિયા ભાઈ છે ને આવા વાડી સામે જે ઝોલી હોય ને એની અંદર 10 રૂપિયાની નોટ નાખે અને એવી નોટ નાખે જે ક્યાંય ચાલતી જ ના હોય, જે ક્યાંય ના ચાલે ને ઈ નોટ નાખે, ફાટેલી કોઈ ના લેતો હોય ઈ મસ્જિદની ઝોલીમાં નાખે। હાલાકે જે સારી નોટ 10 રૂપિયાની ખિસ્સામાં રાખીને બેઠો છે, માર્કેટની અંદર એના 11 રૂપિયા કોઈ નહીં આપે, 10 ના 10 જ આપવાના છે, પણ તો પણ ઝહેન એવું બની ગયું ને કે જે નોટ ક્યાંય ના ચાલે ઈ મુસાફામાં દઈ જાય, એક ટુકડો મસ્જિદમાં નાખી દઈએ। સાહેબો અડધી જાયદાદનો હિસ્સો દેવો ઈ સમજી શકે જે પોતાની જાયદાદને કાઢી અને બેઠો હોય। તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના વફાદારોએ, હુઝુરના સહાબાએ, હુઝુરની અહલે બેતે પોતાના ભાઈઓને, ઉમ્મતને એવી મદદ કરી છે ને કે આજે પણ તમે જોવો દુનિયાની અંદર અજમેરમાં કોઈનો સગાવાળો હોય ને ઈ સગાવાળો પોતાના રિશ્તેદારને ભૂખો લોટાવી શકે, પણ હિન્દલ વલી અતાએ રસૂલના દરથી આજ પણ કોઈ ઉમ્મતી ભૂખો ના આવી શકે। એ ગરીબ નવાઝની દરિયાદિલી આજે પણ આપણા સામે છે, પણ સાહેબો આપણે 5-5 લાખ રૂપિયા ગોડા ઉપર લૂંટાવશું પણ પોતાના ભાઈની ધંધામાં, બિઝનેસમાં કોઈ મદદ કરવા માટે તૈયાર નથી। સાહેબો હુઝુર અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના સહાબાને અડધી જમીન કાઢી દીધી છે મદીનાના અંસારે, અડધો કારોબાર દઈ દીધો, અડધો વેપાર દઈ દીધો, અને ત્યાં સુધી નહીં જે હિજરત કરી અને મક્કા આવ્યા છે ઈ પોતાની ઔલાદને યાદ કરી અને રાતના આસમાન જોઈને રોતા હોય ને તો મદીનાના સહાબાએ પોતાના પેટના બચ્ચાઓ કાઢી અને એમને બચ્ચાઓ ગોદ દઈ દીધા છે, દીકરાઓ કાઢીને દઈ દીધા હુઝુરના એક બોલના કારણે। અને આ કહો મોલાએ ઈ મહેફિલની અંદર ઘણી વાતો કરી હતી, પણ એક વાત જે આજે આપણે સમજવાની અને અમલ કરવાની જરૂરત છે, હુઝુર પાકે ઈ મહેફિલની અંદર કીધું હતું કે તમે તમારા ભાઈઓ ઉપર રહેમ કરશો ને તો મોલા તાલા તમારી ઉપર રહેમ કરવાનો છે। આપણે રહેમ કરવાનું મૂકી દીધું, કેમ કે આપણી પાસે એટલી શિક્ષા નથી, એટલી તાલીમ નથી, એટલી માહિતી નથી। સાહેબો સૈયદના જુનૈદ બગદાદીની વાત ઉપર વાત અલગ થઈ હતી, આવો હું તમને જુનૈદ બગદાદીની બારગાહમાં લઈને આવું। સૈયદના જુનૈદ બગદાદી મુરીદ સાથે સફર કરતા હતા ને, સફર કરતા કરતા જાતા હતા અને જુનૈદ બગદાદીને એક મુરીદ આવ્યો છે ગામનો અને આવી અને કહેવા લાગ્યો, હઝરત મેં શરબતની દુકાન કરી છે, મારી દુકાને તશરીફ લઈ આવો ને। જુનૈદ બગદાદી એની દુકાન ઉપર ગયા અને દુઆ કરી દીધી, કીધું મોલા તાલા બરકત દેશે। પાછા વળવા લાગ્યા ને એ વેપારી દુકાનનો શરબત પેશ કરીને કહે છે, હુઝુર થોડુંક નોશ ફરમાવો ને, મારી દિલની ખ્વાહિશ છે કે હું તમારી દુઆ લઈશ, મોલા તાલા મારા કારોબારમાં બરકત અતા કરી દેશે। એ ભાઈ 600-700 વર્ષ પહેલાના આદમીનો આ કોન્સેપ્ટ કિતાબોની અંદર મળે છે કે સૈયદના જુનૈદ બગદાદી હાથમાં ગ્લાસ લીધો, આપના ખલીફા અને મુરીદ આપના સાથે જે સફર કરતા હતા એ જુનૈદ બગદાદીને જોવા લાગ્યા। કેમ કે જુનૈદ બગદાદીએ નફલી રોજો રાખ્યો હતો અને ત્યાં ગામનો આદમી કહે છે, હુઝુર શરબત પીવો। જુનૈદ બગદાદીએ એના હાથમાંથી શરબત લઈ અને પી લીધું, દુઆ દઈ અને આગળ વધ્યા ને તો જે સાથીદાર ખલીફા હતા, જે મુરીદ હતા, એમણે અર્જ કરી, હુઝુર આપનો તો રોજો હતો અને આપે શરબત પી લીધું। જુનૈદ બગદાદી કહેવા લાગ્યા, એ મારા ખલીફા, રોજાની તો કાલ કઝા થઈ જશે, એક મોમિનનું દિલ તૂટી જાત તો પછી એની કઝા હું કઈ રીતે કરી શકવાનો હતો। આપણા બુઝુર્ગોનો અમલ, આપણા ઓલિયા અલ્લાહનો અમલ, અને સાહેબો જો વલીઓની વાતો વલીઓના દર ઉપર ના થાય તો ક્યાં થાય? આજે આપણે વલીઓની શિક્ષાથી, તાલીમાતથી બિલકુલ દૂર થઈ ગયા, પોતાના ભાઈઓના ऐबो ઉપર પડદો રાખવાનું ઝહેન બિલકુલ નથી। પણ અમારા વલીઓ તો અમને શિક્ષા આપે છે કે તમને ખાતરી થઈ જાય, તમને યકીન થઈ જાય કે ફલા આદમીની અંદર આ ऐब છે, આ ગુનાહ છે, આ ગલતી છે, તો
તો અમારા વલીઓ કહે છે તો પણ તમે ખાતરી હોવાના બાવજૂદ પણ એના ऐब ઉપર પડદો નાખી દો। તમે એના એક ऐब ઉપર પડદો નાખશો ને મોલા તાલા કયામતના દિવસ તમારા 70 ऐब ઉપર પડદો નાખી દેવાનો છે। પણ સાહેબો આપણને થોડાક સમાચાર મળી જાય ને ફલા હજરતનો જબ્બો લાંબો છે તો એ હજરતને ના ખબર હોય એના પહેલે ગામમાં સમાચારમાં આપી દઈએ। આપણને ખબર પડી જાય કે ફલાની દીકરીનું માઝઅલ્લાહ કોક સાથે ખરાબ વ્યવહાર છે અને ના પણ હોય એના પહેલે આપણે બદનામ કરી દઈએ। આ ગીબત છે અને ઓલિયા અલ્લાહ આ વસ્તુથી એટલી નફરત કરતા હતા, એમનું જીવન તો એટલું શાનદાર હતું કે એક બુઝુર્ગના વિશે હું પાછલા દિવસ વાંચતો હતો। એમનું નામ હતું હાતિમ અસઅમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ। એમનું નામ તો હાતિમ હતું, અસઅમ કહેવાય બહેરાને। हालांकि ई बुजुर्ग बहरा नहोता पण વાત અસલી છે કે એમની ખાનકાહમાં આપ બેઠા હતા અને પડદાની પાછળ એક औरत આવી અને પોતાની ફરિયાદ કરતી હતી, પોતાના દિલની વાત કરતી હતી અને હઝરતને પોતાના દુખડા સંભળાવતી હતી। અને વાતની અંદર અલ્લાહ વાળા औरतोની નજરો સામે નજર ન મળાવે। પડદો વચમાં છે તો પણ આપની તવજ્જો બીજી તરફ હતી, નજર બીજી તરફ હતી, કાન ઈ દીકરીની વાત ઉપર હતા। અને વાત કરતા કરતા ઈ દીકરીથી ગલતી ઈ થઈ કે પેટ ખરાબ હતું, થોડી ગેસ છૂટી ગઈ અને એને શરમ આવી કે કાપો તો લોહી ના નકળે કે આવડા મોટા વલીની બારગાહમાં મારી આવી ગલતી થઈ ગઈ। ઈ દીકરી ખૂબ શરમાઈ અને ચૂપ થઈ અને રોવા લાગી। પણ હાતિમ અસમ અલ્લાહ વાળા કેવા અલ્લાહ વાળા હોય, થોડોક વિચારજો કે હું તમને શું વાત કહું છું। ઈ દીકરી તરફ જોઈ અને કહેવા લાગ્યા, એ દીકરી કેમ ખામોશ છે, વાત કર। ઈ દીકરી પાછી પોતાના શબ્દોને ભેગા કરી અને બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કોશિશ કરે છે। પણ અલ્લાહના વલી થોડીક વાર પછી પાછા એના તરફ જોઈને કહે છે, હું બહેરો છું, મારા કાનમાં તારી આવાજ નથી આવતી, થોડુંક જોરથી બોલ, થોડુંક જોરથી બોલ, થોડુંક જોરથી બોલ। એ દીકરી ઓર જોરથી બોલ્યું। હઝરતે કીધું ના 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 ના, આવાજ નથી આવતી, ઓર જોરથી બોલ। એ દીકરીને ખાતરી થઈ ગઈ કે જે વલીને મારા મોઢાની આવાજ ના સંભળાણી હોય ને એમને મારા ગેસની આવાજ નહીં સંભળાણી હોય। પછી ઈ કોન્ફિડન્સમાં આવી ગઈ, એને આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થઈ ગયું। અલ્લાહુ અકબર। હાતિમ અસઅમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ આખી જિંદગી બહેરા બનીને રહ્યા, એટલે કે એક બહેનના ऐब ઉપર પડદો નાખવાનો હતો। સાહેબો આપણે ઈ વસ્તુથી એટલા દૂર થઈ ગયા। अल्लाह पाक ની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે આજે ગાઝી સરકાર ગાઝી ઇબ્રાહીમ સાબાબા રહેમતુલ્લાહ અલૈહની ચોખટના સદકામાં મોલા તાલા એમની તાલીમાત ઉપર અમલ કરવાની તૌફીક અતા કરી દી। મોલા તાલા ઉમ્મતે મોહમ્મદિયાને ફાયદો પહોંચાડવા વાળું આપણને જિંદગી અને જીવન અતા કરે। અને સાહેબો વલીઓની વાતો તો બહુ તવીલ છે, એમના માટે ખૂબ સમય જોઈએ, સમયના દામનમાં એટલી ઇજાજત નથી। પણ બે એક વાતો હું તમને આ આસ્થાનાની કરી દઉં। વાત તો સત્ય છે અને હક છે કે મુન્દ્રા શહેરનો અલ્લાહ પાકે જેમને બાદશાહ બનાવ્યું છે ને ઈ સૈયદ આલે રસૂલ હઝરત મુરાદ શાહ બુખારી रहमतुल्लाह अलैह પોતાની જિંદગીનો મેન અરસો જે જગ્યા ઉપર પસાર કરે છે એ ગાઝી ઇબ્રાહીમ સાબાબાનો આસ્થાનો છે। અને ગુજરાતની અંદર સૌરાષ્ટ્રમાં અને ગુજરાતમાં જૂના સમયની અંદર જે રાજા હોય ને એને શોર્ટ ફોર્મની અંદર રા કહેવામાં આવતો હતો। રા સાથે એને ખિતાબ દેવામાં આવતો હતો। તો મુન્દ્રાની અંદર જે રજવાડું હતું ઈ રજવાડું અને સરકાર મુરાદ શાહ બુખારી બંનેની મુલાકાતો આ આસ્થાના ઉપર થઈ એટલે દુનિયાએ રા શાહ પીરના નામે સરકાર ગાઝી ઇબ્રાહીમ સાબાબાને ઓળખી લીધા છે। સરકાર હાજી ઇબ્રાહીમ શાહ બાબા ગાઝી ઇબ્રાહીમ શાહ બાબાની સીરત એમની જિંદગી તો બહુ તવીલ છે અને એમના માટે ખૂબ તહકીકાતની જરૂરત છે। અને આપણી કોમ છે ને સાહેબો ઈ કપડા ઉતરવા ઉપર પૈસા લગાવે, ચાદર બહેન દીકરીઓની ઉતરે ને એના ઉપર પૈસા લગાવે। પણ હું કહું છું કોઈ પણ જમાનામાં મુસલમાનનો પૈસો ચાદર ઉતરવા ઉપર નથી લાગ્યો, મુસલમાનનો પૈસો તો ચાદર ચડાવવામાં લાગ્યો છે। કોઈ
કોઈ પણ સમાજની દીકરી હોય એને માન મુસલમાન દીએ, એની ઇજ્જત ને મુસલમાન વધાવે. પણ સાહેબ વક્ત સાથે આપણી સોચ બદલાઈ ગઈ અને આપણે આપણા બુઝુર્ગોની વાતો, તહકીકાત અને એમની સીરતથી દૂર થતા ગયા. પણ થોડીક વાતો આપણી પાસે હઝરત શાહ મુરાદ બુખારી રહેમતુલ્લાહ અલૈહની પણ છે. અને સિલસિલાએ બુખારિયાનું ગુજરાત ઉપર બહુ મોટું અહેસાન છે. સિલસિલા કાદરિયાનું પણ અહેસાન છે, સિલસિલા ચિશ્તિયાનું પણ અહેસાન છે, સિલસિલા સોહરવર્દિયાનું પણ અહેસાન છે, સિલસિલા નક્શબંદિયાનું પણ અહેસાન છે. અને ખાસ કરીને ગુજરાત વાળા ઉપર બુખારી સાદાતનો તો અલગ જ અહેસાન છે. બુખારા, સમરકંદ, માવરાઉ નહેર ઈ સમયની અંદર શિક્ષણનું, તાલીમાતનું ઈ મરકઝ અને કેપિટલ હતું કે જ્યાંના બાળકોને, મક્તબમાં પડવા વાળા બચ્ચાઓને 1 લાખ હદીસો તો મોઢે જબાની યાદ હતી. ઈ સમયમાં બુખારા, સમરકંદ, માવરાઉ નહેર ઈ ઇલાકાઓ શિક્ષણ માટે એટલા કેપિટલ હતા. અને સાહેબ સમય તો એટલો નથી કે હું વધારે વાતો કરું, પણ તાલીબે ઇલ્મના હવાલાથી એક વાત કરવા માંગુ છું. અગર આપની બેદારી હોય તો થોડુંક આહિસ્તા બોણીમાં કહેજો. સુભાનઅલ્લાહ. એ ભાઈ અમે બોણી કરી અને દુકાન બંધ કરી દઈએ છીએ. વધારે તમારો સમય નહીં લઉં, 10 મિનિટનો સમય લઉં. સાહેબો જે દીનની શિક્ષા હાસિલ કરે ને એ તાલીબે ઇલ્મનો મકામ કેટલો ઊંચો છે કે મારા પેગમ્બર ફરમાવે છે એ દીકરો ઘરેથી કુરાન શરીફ અને શિક્ષા હાસિલ કરવાનો કાયદો લઈ અને મદ્રસા તરફ જતો હોય ને તો આકા કહે છે અલ્લાહના માસૂમ ફરિશ્તાઓ એ બાળકના ઇસ્તકબાલ માટે એ રસ્તામાં પોતાના પરને બિછાવી દે છે. ભાઈ પ્રોટોકોલ છે ને અમારા આ કમિટીએ તમારા પ્રોટોકોલ ની અંદર શામિયાનો પાથરી દીધો. સ્વાગત હોય તો ક્યાંક કોક ફૂલ વરસાવે, તમે જોશો. જેવો પ્રોટોકોલ એવો સન્માન. પણ તાલીબે ઇલ્મનો પ્રોટોકોલ અને એનો સન્માન કેવો છે કે મારા પેગમ્બર કહે છે માસૂમ ફરિશ્તાઓ પોતાના પરને પાથરી દે છે તાલીબે ઇલ્મને ચાલવા માટે. અને સૈયદના જુનૈદ બગદાદીની વાત ઉપર વાત અલગ થઈ હતી. એક વાત કહું, સૈયદના જુનૈદ બગદાદી કહે છે હું પણ શિક્ષા હાસિલ કરવા માટે જ્યારે મદ્રસામાં ગયો ને, મારા ઉસ્તાદે મને કુરાનની શિક્ષા દીધી છે, હદીસે પાકની શિક્ષા દીધી છે. આપના મુરીદીન મુહિબ્બીન કહે છે કે જુનૈદ બગદાદી આપે કુરાન કારીથી શીખ્યું છે, આપે ફિકહ આલિમથી શીખી છે, આપે ફતવો મુફતીથી શીખ્યો છે, પણ જે ઇખલાસ છે, જે લિલ્લાહિયત છે, જે મોહબ્બત અને ઉન્સ છે ઈ તમારી જોરદાર છે. તમે ઈ મોહબ્બત કોનાથી શીખી છે? જુનૈદ બગદાદી કહેવા લાગ્યા મેં ઇખલાસ એક હજામથી શીખ્યું છે. એક હજામથી મેં ઇખલાસ શીખ્યું છે. ઇખલાસની દોલત મને હજામે આપી. હજામે ઇખલાસ શીખડાવ્યું. કીધું હા, વાત ઈ છે કે હું તાલીબે ઇલ્મ હતો, મદ્રસામાં શિક્ષા હાસિલ કરતો હતો ને તો મારા જેબ ખર્ચી માટે પોકેટ મની મારા વાલિદ મોકલતા હતા અને ઈ પૈસા હું એક વખત વાપરી ગયો. પૈસા વપરાઈ ગયા અને ઈ પૈસાથી મારે વાળ કપાવવાના હતા. વાળ મોટા થઈ ગયા, પૈસા પૂરા થઈ ગયા. ઉસ્તાદે કીધું એ જુનૈદ કાલ વાળ કપાવીને આવજે, બાકી ક્લાસમાંથી કાઢી મૂકીશ. જુનૈદ બગદાદી કહે છે ઠીક છે, પણ બીજા દિવસ પૈસા જ નહોતા. ભાઈ વાળ કોણ કાપી દે? પૈસા નથી. બીજા દિવસ જ્યારે ક્લાસમાં બેઠો ઉસ્તાદ ગુસ્સે થઈ ગયા અને કીધું જુનૈદ મેં તમને કીધું તો વાળ કપાવીને આવજો, નથી કપાવ્યા, જાઓ ક્લાસની બહાર. જુનૈદ બગદાદી કહે છે મને ક્લાસ બહાર જ્યારે મારી દરસગાહ બહાર ઉસ્તાદે કરી દીધું ને તો હું રોતા રોતા બહાર નીકળ્યો અને હજામની દુકાન પાસે તો પહોંચી ગયો અને રોતો હતો. હજામની નજર પડી ગઈ. એને કીધું કે એ દીકરા કેમ રોવે છે? કીધું હું તાલીબે ઇલ્મ છું, કુરાનનો વિદ્યાર્થી છું, હદીસની શિક્ષા હાસિલ કરું છું, મારી પાસે પૈસા તો નથી. શું અલ્લાહની મોહબ્બતમાં મારા વાળ કાપી દેશો? અલ્લાહની મોહબ્બતમાં પૈસા નથી, પૈસા નથી મારી પાસે, અલ્લાહ માટે મારા વાળ કાપી દેશો? અલ્લાહુ અકબર. જુનૈદ બગદાદી કહે છે
કે ત્યાં મારા પહેલા પણ મોટી લાઈન હતી અને માણસો વાળ કપાવવા માટે પૈસા દઈને ઉભા હતા, પણ કુરબાન જાઉં એ અલ્લાહના બંદા ઉપર કે ઈ કહેવા લાગ્યો, જુનેદ કેવી વાત કરો છો, અલ્લાહુ અકબર, હું તમારા વાળ મફત કાપી દઈશ, અલ્લાહ વાસ્તે કાપી દઈશ, મને ખાલી 5 મિનિટનો સમય આપો. જુનેદ બગદાદી કહે છે એને ઓઝાર અને પોતાનો કંગો વંગો પોતાની સાથે લીધો અને ધોવા ચાલ્યો ગયો અને વુઝુ કરીને આવ્યો. એટલે કે અલ્લાહ માટે કાપવા છે વાળ, અને જેનો વાળ કાપતો હતો, જેનો ચહેરો બનાવતો હતો ને, એનો એક તરફ ચહેરો બન્યો તો એને કહેવા લાગ્યો, ભાઈ ઉતરી જાઓ. એને કીધું, ભાઈ હું તને પૈસા આપું છું, ડબલ પૈસા લઈ લે, ચહેરો મુકમ્મલ કર, પછી બીજા કસ્ટમર ને લે, બીજા ગ્રાહક ને પછી લે. કીધું નહીં, પહેલે અલ્લાહ માટે કામ થશે, પછી પૈસા માટે કામ થશે. પહેલે કામ અલ્લાહ માટે. તમારે અધૂરો ચહેરો બનાવવો હોય તો પણ બેસો, પહેલે આ દીકરાનો ચહેરો બનાવીશ. જુનેદ બગદાદી કહે છે વુઝુ કરેલો છે તાજા, હાથના પાણીના ટીપા ઈ કપડા ઉપર પડતા હતા જે મને બાંધી દીધું છે, અને એની આંખમાંથી આંસુ પડતા હતા, અને એની કેચી ધ્રુજે છે અને મારા વાળ કાપે છે, અને કહે છે મોલા તારું અહેસાન છે કે તારા નામ ઉપર આજે મને વાળ કાપવા મળ્યા છે. અને જુનેદ બગદાદી ને કહે છે, એ દીકરા આગળ પણ તમારી પાસે પૈસા આવે ને તો પૈસા લઈ અને મારી પાસે વાળ કપાવવા ન આવતા, જ્યારે વાળ કપાવવા આવો ને તો અલ્લાહ માટે વાળ કપાવવા આવી જાજો. શિક્ષા એટલી જરૂરી છે, એટલી જરૂરી છે કે દરેક વલીએ શિક્ષા લીધી છે. અને ઇકબાલ કહે છે ગરદર સે ગુરા हमने बुलाया न होता, ये जमाना हमें जमाने ने दिखाया न होता. સાહેબો, પહેલાના સમયની અંદર તમે કહેશો હઝરત શિક્ષા તો ઠીક છે, કારોબારમાં બરકત નથી. મેં કીધું એનું પણ એક કારણ છે કે પહેલે જ્યારે ખેડૂત ખેતી કરવા જાય ને તો તહજુદ પડી અને ફજર સુધી તિલાવત કરે, અને ફજરની નમાઝ પડ્યા બાદ પોતાના બળદને ખેતી માટે જોડે, અને જોડી અને મદીના વાળા આકા ઉપર દરૂદ પડતો જાય, દાણા નાખતો જાય. પછી એ દાણા એમની પાસે જમીન ઓછી પણ હોય તો એમના પરિવારને ખાવા માટે કાફી થઈ જતા હતા. પણ આજે 4 વીઘા નથી 40 વીઘા થઈ ગઈ, પણ પરિવારનું પૂરું નથી થતું. એનું એક કારણ તો ઈ પણ છે કે આપણા મોઢા દરૂદોથી ખાલી થઈ ગયા, આપણી જુબાનો જિક્રથી મહેરૂમ થઈ ગઈ. આવો સરકાર ગાઝી ઇબ્રાહીમ શાહ બાબાના આસ્થાના ઉપર ઈરાદો કરો કે જિંદગી એવી નથી ગુજારવી જેવી જિંદગીથી અલ્લાહ રસૂલના રાજ થાય. જિંદગી એવી ગુજારવી છે ને કે મૈરા બાદ પણ આપણી તુરબત ઉપર માણસોના દિલ લાગેલા રહીએ, અને માણસો કહે કે આ અલ્લાહનો સાચો બંદો હતો. સાહેબો, બુખારા માબરાઉન નહેરની અંદર જેમનો રાજ છે એમનું નામ શાહ મુરાદ બુખારી છે. શાહ મુરાદ બુખારી સૈયદ આલે રસૂલ બુખારાની અંદર, સમરકંદની અંદર રાજ કરતા હતા. અને જેટલા તુર્ક છે એ સમયની અંદર ઓટોમન એમ્પાયરનો રાજ હતો, અને તુર્કના માણસો એમની સાથે બુખારા માવરાઉ નહેર સમરકંદનું રાજપાટ ચલાવવા માટે મંત્રીઓ હતા, અને વિદ્વાનો હતા, શૈક્ષણિક માણસો હતા. એટલે શાહ મુરાદ બુખારી સાથે કામ કરી અને એ દેશનું ભલું કરતા હતા. ત્યાં પણ સાહેબો, રશિયાના એક પાગલ રાજાને જમીનો કબજો કરવાનો ખૂબ શોખ થયો. એને માવરાઉન નહેર, બુખારા અને સમરકંદ ઉપર અટેક કરવાનું વિચાર્યું. શાહ મુરાદ બુખારીએ એ સમયની અંદર તુર્કના જે ખલીફા હતા એમને પત્ર લખી અને કીધું કે અમારી મદદ કરો, કેમ કે અહીંયા અમારા ઉપર રશિયાના માણસો કબજો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એમનો જવાબ આવ્યો છે કે શાહ મુરાદ બુખારી, અમે તો સૈયદોના ગુલામ આલે રસૂલની જૂતીને સર ઉપર ઉઠાવવાનું મુકદ્દર સમજીએ છીએ. અત્યારે અમારી ફૌજ બીજી જગ્યા ઉપર જંગ કરવા ઉપર મામૂર છે, એટલે મસરૂફ છે, અમે તમારી મદદે નથી આવી શકતા. પણ તમે બુખારા અને સમરકંદના મુસલમાનોને બેદાર કરો, એમની અંદર જાગૃતતા લાવો, તાકે ઈ પોતાના દેશની જમીનની હિફાજત કરે.
પણ સાહેબો ઘણા એવા માણસો પણ હોય ને જે થોડાક પૈસા માટે કોમનું સોદું કરી નાખે અને કોમને રૂસવા કરી દે એવા માણસો ભળી ગયા છે એ રશિયાના રાજાની સાથે અને શાહ મુરાદ બુખારીના મુરીદીન મુહિબ્બીને નક્કી કરી લીધું કે રશિયાનો ઈ પાગલ રાજા બુખારા અને સમરકંદ ઉપર હુમલો કરશે ને તો શાહ મુરાદ બુખારીને શહીદ કરી નાખશે અને એવડી મોટી હસ્તીથી આપણે મહેરૂમ થઈ જાશું એટલે આપણે હઝરતને હાજ કરવાના બહાને મુરીદીન મુહિબ્બીન સાથે દેશથી બહાર મોકલી દઈએ ઈ સમય પસાર થઈ જશે હઝરત હજ કરી અને પાછા આવી જશે સમય સારો આવી જશે અને આપણે કંઈક બહેતર રસ્તો કાઢી લેશું શાહ મુરાદ બુખારીની ફિક્રમાં આપના મુરીબીન મુરીદીન મુતકીદીને સાથીઓ મુરીદીનને તૈયાર કર્યા અને હઝરત હજ કરવા માટે ગયા અને હજ કરી અને ખાને કાબા પાસે દુઆ કરી છે મોલા તાલાથી પોતાના દેશની પોતાના જમીનની પણ આવાજ આવી છે એ શાહ મુરાદ બુખારી ઈ માણસો તમારી મોહબ્બતના લાયક નથી અમે તમને ઈ જમીન ઉપર મોકલીએ છીએ જે જમીનના માણસો કયામત સુધી તમારી બાદશાહીના નારા લગાવતા રહેશે અને તમારું રાજ કયામત સુધી મુંદ્રાની સરજમીન ઉપર કાયમ રહેવાનું છે પછી આપનો જે જહાજ હતો આપનો જે વહાણ હતો ઈ અરબસ્તાનના ઈ દરિયાના માર્ગ ઉપરથી आप रसिया નથી પહોંચ્યા માવરાઓ નહર નથી પહોંચ્યા બુખારા નથી પહોંચ્યા અને મુંદ્રા આવ્યા છે અને મુંદ્રાની જમીનને જે શાહ મુરાદ બુખારી થી ફાયદો થયો ઈ કોઈથી વાત છુપેલી નથી સરકાર શાહ મુરાદ બુખારીએ આ જમીનને એટલી ઊંચી કરી દીધી હિન્દુ હોય કે મુસલમાન કે ગમે ઈ સમાજનો માણસ એમને બહેતર જિંદગી અને શિક્ષણનું એવો પ્રયત્ન કર્યું કે ઈ સમયની અમીર રિયાસતોની અંદર મુંદ્રાની રિયાસત અમીરીમાં શામિલ થઈ ગઈ છે અને જહાંગીર બાદશાહના સમયની અંદર જ્યારે નાની નાની રિયાસતો દિલ્હીના બાદશાહને ખંડણી ભરતી હતી ત્યારે મુંદ્રાની સરજમીનને પણ ખંડણી દેવાનું માફ કરવામાં આવ્યું હતું ઈ એટલે કે આ જમીન ઉપર દરવેશ કામિલ પીર હકીકત શાહ મુરાદ બુખારી રહે છે અને શાહ મુરાદ બુખારીનો ઈ એહતરામ મુગલ દરબારની અંદર હતું કે એમના એહતરામની અંદર મુંદ્રાને પણ ઇજ્જત દેવામાં આવી છે ઓલિયા અલ્લાહ જેમના જીવનથી સમાજને નહીં ગામને નહીં બીજા સમાજના અન્ય સમાજના માણસોને પણ ફાયદો થતો હતો આપણે પણ કોશિશ કરીએ કે એમના મુરીદીન છીએ અને એમના ચાહવાવાળાઓ છીએ તો એમની તાલીમાતને આગળ ફેલાવીએ અને આપણી જાતથી દરેક સમાજને ફાયદો પહોંચાડીએ આરપી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો અને સરકાર ગાઝી ઇબ્રાહીમ શાહ બાબા ઉર્ફ રાશા પીર સરકારના આસ્થાના ઉપર શાનદાર તકરીરનું નિયાઝનું અને ગામના માણસોએ જે એહતમામ કર્યું બધાએ માટે હું દુઆ કરું કે મૌલા તાલા તારા વલીઓના સદકામાં આ નોજવાનો જે કેટલા દિવસોથી મહેનત કરતા હતા પરવરદિગાર આમની મહેનતને કબૂલ ફરમાવી લે મૌલા તારા વલીનો સદકો અમારા બધાની જોલીઓમાં અતા કરી દે પરવરદિગારે આલમ અમે તારા મહેબૂબની સીરત તારા વલીઓની સીરત અને ઓલિયા અલ્લાહના ઝિક્રથી ઝબાનને તર કરી મૌલા અમારા ઝિક્ર કરવામાં કોઈ જાણી અનજાણી ગલતી ભૂલ ખતા થઈ હોય તો તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લીલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ